He develops a logic that he has not cared for others and he has insulted others. In sulfur, he never feels that he has insulted others because he actually insults others in his logic. In sulfur, he is a selfish fellow. He insults others and he is rough in his way of dealing. But when somebody calls him, suddenly he feels, is there something wrong with me? Like that. That's all. That మాత్రం వాడు ఫస్ట్ నేను తప్పు చేశాను ఒప్పుకోడు. వీడు ఏం చేయకపోయినా లాజిక్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు. The Chinese fellow has a reason developed by himself to think that he has insulted others. The sulfur fellow never believes that he has insulted others, but when he is required or when he is called, suddenly he is startled to feel, is there something wrong I have done? Like that. ఏదో పొరపాటు చేస్తుంటానేమో అని అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టంటేనియస్. వేరేజ్ ఇన్ సైలీషియా ఇట్ లీవ్స్ విత్ హిమ్ ఫర్ ఇయర్స్ యాజ్ హీ డెవలప్స్ ఇంటూ ఇన్సెంటీ. ఏంటి ఇంకా డెవలప్ అండి? ఈజ్ ఓన్లీ కంపారిజన్, ఇట్స్ నాట్ సిమిలారిటీ. నెక్స్ట్ మెంటల్ సింటమ్ సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం ఉంటుంది. అండ్ మైజర్లీనెస్, first of all, he is always very careful about his own matters, his food, his bed, his room, etc. When others are at stake, he never cares. Suppose there is a friend late in the night and he has his own room. He finds some logic to ask the friend to find out some other friend's room or a restaurant. ఎందుకంటే మనకి మరి బాగుంది కదా, ఇంకెన్ని కదా, అది మనం ఎట్లా ఉండమంటాం. సో హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ సెల్ఫిష్ లాజిక్ టు రిజెక్ట్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎ సఫరింగ్ పేషెంట్ హూ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ఆపర్చున్ టు ఆస్క్ హిమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హిజ్ ఓన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ కమ్ టు హిమ్ టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, అట్లాగే రైలు ఎక్కుతారు, వాడు వాడి ఫ్రెండ్ రైలు ఎక్కుతారు. వాడు ముందే తన టికెట్ డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు, ఎందుకంటే అవతల వాడు టికెట్ తను కొనాల్సి వస్తున్నాడు. తనకు వాడు చేసేది. రిక్షా ఎక్కుతారు అనుకోండి, ముందే తన డబ్బులు తను ఇచ్చేస్తాడు రిక్షాకి. లేదా వెళ్ళేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు ఇస్తాడు, వచ్చేటప్పుడు తను ఇస్తాడు. సో ఈజ్ వెరీ కేర్ఫుల్, మెటిక్యులస్ అబౌట్ పేయింగ్ ఫర్ ది రిక్షా ఆర్ ట్యాక్సీ ఆర్ కూలీ వెన్ హీ ఈస్ ట్రావెలింగ్ విత్ అదర్స్. హీ ఈజ్ వెరీ మీన్ అండ్ వెరీ క్యాల్కులేటింగ్, ఏ సల్ఫర్ పేషెంట్. You can never expect charity from him because he is instinctively timid of money and timid of opportunities and timid of time. దీనికి అబద్ధం ఆత్మిక ఆల్బం. That is, the fellow cares for decency and even at his own state he just wants to maintain a false decency. అంటే పొలైగడు అంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కోసం, షో కోసం he is a bombast. Whereas this fellow is a very mean and low type of miser and he never cares except his own things, his comforts, his money, his pieces of material and his room, etc. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాడు తన విషయాల్లో. అందులో చిన్న థింగ్స్లో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటాడు, పెద్ద వెళ్ళిపోతుంటాయి. వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. So that is how the psychologist works. He is very very careful about little matters and mean things. Even in the family, he just never cares for what the wife and children want. వాళ్ళ చిన్న గుడ్డలు ఉండవు, ఇంట్లో మంచి గ్లాసులు, చెంపులు ఇట్లాంటివి ఉండవు. And he pretends to be very busy at home, to run away from home, out, so that he may escape from purchasing things at home. Gamblers mentality and drunkard mentality. Anakatyam, yes, of course, but this fellow, it is only meanness, whereas in Anakatyam it is heartlessness. That is, actually he has no affection in Anakatyam. In sulfur, the affections are discharged towards himself. In Anakatyam, he is very skillful and very crafty. Not caring for others, caring for himself.
But in sulfur, he is confused and he is dirty and he is mean. He is not skillful. అక్కడ ఓపియం వాడును అనకాటి వాడు చాలా స్కిల్ఫుల్ గా ఉంటారు మేనేజ్ చేయడానికి. ఏ ఓపియం ఫెలో ఇస్ ఆల్సో ఏ డర్టీ మైటర్, ఏ అనకాటి ఫెలో ఇస్ ఆల్సో ఏ మైటర్. బట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఫైన్ అండ్ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ షార్ప్ లైక్ బ్లేడ్స్ ఇన్ దేర్ పొలైట్నెస్. Whereas in sulfur, he exhibits all his meanness because he is all confusion. In sulfur, he is not a heartless fellow. In anacardium and opium, he is a heartless fellow. That's the reverse. Because in sulfur, when there is something very serious, the fellow goes and tries to interfere. Whereas in anacardium or opium, the fellow tries to disappear from the scene. వాడు అక్కడ లేనట్టు నటిస్తాడు. మొన్నడో ఎప్పుడు వచ్చి అంత జరిగిపోయింది, అబ్బా నేను లేకనే పోయినా మనకు తెలియనే లేదంటాడు. ఇంట్లో ఒక ఆయన ఉండేవాడు, మధ్యాహ్నం వస్తాను, నేను మా ఫ్రెండ్స్ వస్తాం భోజనానికి అని చెప్పాడు. ఇంట్లో పాపం ఆవిడ తను కష్టం, నాకు అర్థం కాలేదు ఏమిటండి. ఏమిటంటే కట్టెలు లేవు, పొగ్గులు లేవు. చెబుదాం వద్దని. ఏమిటి పొద్దున్నే బొగ్గులని చంపేస్తాడు. అది కాదు సల్ఫర్ కదా. పొద్దున్నే బొగ్గులు అనేది అనుకోండి, ఇవాళ పనులని పాడైపోయినాయి మీ వాళ్ళని చెప్తారు. మూడవ హీరోదే క్యామ్లా మా బంధువే ఉండేవాడు. అంటే రోజు కూడా ఈ కాటన్ మార్కెట్ కట్టేవాడు, డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఇంట్లో కట్లు లేవు, బొగ్గులు లేవు, మరి కూరలు బియ్యం ఉండదు, ఏమో ఉండదు. బొగ్గులు లేవు అదంటే డొక్క చింపేస్తారు అన్నాడు. పొద్దున్నే బొగ్గులు అనకూడదు. సో దట్ ఈస్ సల్ఫర్. And suppose the fellow is traveling along with his briefcase, the fellow carries the briefcase of the sulfur patient also. In the meanwhile, you know what the sulfur patient does? He is discussing very seriously some philosophical or cultural points with some other friend, pretending not to see him. అంటే ఆ బెట్టింగ్ వచ్చి పెడుతుంటే అక్కడ పెట్టిన దాకా వీటితో డిస్కస్ చేస్తూ అర్ర మీరు పట్టుకెళ్ళారా అంటాడు. అంటే ఏ చీప్ టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఈజ్ దేర్ విత్ సల్ఫర్ ఫెలో హూ టేక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇన్ ఆల్ మీన్ మెథడ్స్. అది నేను మీరు పట్టుకుతారంటాడు అని దానికి హోటల్లో బిల్లు పే చేయించి ఇదిగో మీరు అలా బాగుంటుంది మీరు సెకండ్ అంటాడు. And another mental symptom. He has religious insanity and philosophical insanity. మత సంబంధమైన ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన ఉన్మాద భావం ఉండదు. He is an extremist. That is, he may be an out and out atheist and agnostic. నాస్తికుడు, పాషండు, భగవంతుడి మీద కానీ సత్ప్రవర్తనం మీద కానీ సత్య సంభాషణ మీద కానీ హెల్పింగ్ మీద కానీ ఇట్లాంటి వాటి మీద నమ్మకం లేనివాడైనా ఉండొచ్చు. ఆర్ హీ మే బి ఫ్యాన్టిక్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ రిలీజియన్, క్రిటిసైజింగ్ కదా, అదేనా ఉండదు. అంటే ఇది నేను నమ్మిన దేవుడు తప్ప ఇంకా దేవుడిని ఆరాధించేవాడంతా పాపులు అంటాడు. ఐదర్ సైడ్ అది అంటే డిస్టార్టెడ్ నోషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఉండే నో బ్రాడ్నెస్ ఆర్ నో కామన్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ అదర్స్. దట్ ది కీ నాట్. బతుకున్న నాడు మా పాత గుంటూరులో ఉన్న శివాలయంలో తప్ప నేను ఇంకోసారి జపం చేయని శివుని అన్నాడు ఆయన. తెలియదు ఇంకోసారి శివాలయం దగ్గర పరమవుతున్నాను అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు అబ్బతో చెప్పుకోమని శివుని అన్నాడు. ఆ శివాలయంలోనే జపం చేసేవాడు. చెప్పుకున్న రోజు కూడా ఆ శివాలయంలోనే పడుకుని కట్టేపు ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రిపోయినాడు. ఆ శివాలయంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఫెనటిక్ ఐడియా ఎవరి వన్ ఈజ్ ఎ హోప్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. పిక్యులర్ ఐడియా ప్రతివాడు దొంగవాడికి అంటారు ప్రపంచం. ఆర్ దిస్ sometimes some fellows believe that this whole world lives on intelligence. So follow. ఈ ప్రపంచం అంతా తెలివితేనే బతుకుతా ఉంది. తెలివి లేదు. ఆర్ సమ్ సల్ఫర్ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మనీ దట్ మేకింగ్ పీపుల్ లివ్. I think it is proverb
That's the proverb. Money makes many things. Is invented by an advanced self-aware. Because it is the man that makes many things, but the fool believes that money makes many things. He forgets that man makes money. When money makes many things and man makes money, he should remember that man is the money maker and money is not the man maker. Otherwise he will be a self-logic. So peculiar logic will find. వాడికి సమస్తం అంతా డబ్బు అంటే ఇంకేం లేదని అంటాడు. డబ్బుకి ఎవరైనా కొనొచ్చు అంటాడు. మారిపోతారు మనుషులు డబ్బుతో ఉంటారు. పెక్యూలియర్గా ఉంటాడు చెప్పేవన్నీ లేదా. See, all the people in this world, they can't understand what I say. They are all ignorant. అందరూ ఎవడు చూసినా అజ్ఞానంలోనే అజ్ఞానంలోనే ఉన్నారు, అంధకారంలోనే ఉన్నారు. కొంత ఫిలాసఫీలు చర్చిస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రపంచం అంతా అజ్ఞానమయం, కరుడు కట్టినటువంటి అజ్ఞాన పుంజం. ఇక్కడ చూస్తారు అందరూ అజ్ఞానం అయితే మనం అందులోనే ఉన్నదిగా బస్సులో చెబితే బోధపడుతూ అంటాడు. అంటే వాడి దగ్గర ఒక్కడి దగ్గర జ్ఞానం ఉందని అర్థం. చెబితే అర్థం చేసుకోరండి ఎవడోనూ అంటాడు. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్. సో హీ కంప్లైన్స్ దట్ నోబడీ ఈస్ దేర్ టు అండర్స్టాండ్ ట్రూత్. దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ ది ఓన్లీ ఫెలో హూ నోస్ ట్రూత్. సచ్ ఫన్నీ నోషన్స్ హీ విల్ బి హైడ్. అసలు ఉన్నది ఉన్నట్టు చేసి బోధపరుచుకోరండి. వాడు బోధపడేవాడికి తరకాయ బోధపరుచుకోవాల్సిందే అంటాడు. వీడు తరకాయ బోధపడాలంటే సెల్ఫ్ అవే. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ who go into meditation, prayer and worship. Of course not in the true sense, but in his own sense. Sometimes for hours together. రోజు 6 గంటలు ఉండగల రూమ్ నుంచి బయట 6 hours he will be in his time room. Or sometimes the fellow spends 6 months in his austerities. He goes into seclusion. దీక్షలోకి వెళ్ళిపోయాక తిరిగి రాకుండా ఉన్న మూడొస్తాడు. దీక్ష. All these things are nothing but these are fake things. We are talking about patients and treatment. బాలయోగి లాంటి వాడికి వీడికి తేడా ఏంటంటే వీడు దిస్ ఫెలో యూజెస్ దిస్ ఫర్ as an escapism from his duties, because he finds it difficult to purchase things and bring them home. So he sits in his austerity, the sons go and purchase or the wife goes and purchase. So this is a scoundrel. You find he cannot sit continuously for 24 hours like Mogudaru Balayogi or his one hair. 24 గంటలు కూర్చోమంటే కూర్చోడు. మాకు ఈ సీనియర్ ఫారెస్ట్లో కాకరపాటి గురువు గారిని ఒక మహానుభావుడు ఉండేవాడు. ఆయనతో కలిసి చాలా సంవత్సరాలు తిరిగాము ఈ ఫారెస్ట్లో. ఆయన దగ్గరికి ఒక సాధువు వచ్చాడు. వచ్చి నేను ఇక్కడ మీ దగ్గర ఉండిపోతాను, నాకు అరేంజ్మెంట్ చేయండి, వైరాగ్యం అంటే ఆయన గ్రహించాడు. ఊరికే మనుషులు చూడడానికి గ్రహిస్తారు ఒక పెద్దవాళ్ళు. మోటివ్స్ లేని వాడు గ్రహించడానికి సేపు, ఎవరితోనో అప్లికేషన్ ఉన్నవాడు గ్రహించడం కష్టం. కానీ చూసి ఒరే నీకు చాలా కష్టం, నువ్వు వైరాగ్యం అంటే ఈ కొండ మీద ఎందుకు ఉండాలి, ఊళ్ళలో తిరుగుతూ ఉండి పర్లేదు అన్నాడు. లేదంటే అమ్మమ్మ ఈ పాప ప్రపంచం నేను చూడండి దగ్గర ఉండిపోతాను అదే చెప్పాడు. వన్ కండిషన్, మళ్ళీ కొండ దగ్గర కిందికి వెళ్ళకూడదు, నీకు కావాల్సిన ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తాను, వెళ్ళావో మళ్ళీ నాకు కనిపించినట్లయితే తోలు తీసేస్తాను. సరే అన్నాడు. 10 రోజులు ఉన్నాడు. అంటే డిజపేర్. ఆఫ్టర్ 10 days ఈ ఫెలో డిజపేర్. ఈయన చెప్పాడు వీడు మ్యాక్సిమం 11 రోజులు ఉంటాడు, ఆ లోపల వెళ్ళిపోతాడు. సార్ 10 రోజులు వెళ్ళిపోయాడు. సరే ఆ ఆశ్రమాన్ని తాళం వేసి ఉంచి 10 రోజులు చేయండి అన్నాడు. వేసేసి ఇచ్చాడు. వీడు మళ్ళీ 2-3 నెలలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు. ఎక్కడో కనిపించాడు ఊళ్ళో. కనిపించి సాష్టాంగ పడ్డాడు. ఏమిటంటే మళ్ళీ నేను వచ్చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను, పనులు కావటం లేదండి. చేయలేక అవకాశం కదా అని చెప్పాడు. ఈ జన్మ చేయలేక గడి కొడక అన్నాడు అని అప్పుడు చెప్పాడు.
మీ వదిలి గారు దిక్కు లేక బాధపడుతున్నారని రక్షిద్దామని వెళ్ళావు కదా, అది తెలియదు కదా, ఈ జన్మ అంటున్నాడు. తర్వాత వచ్చే జన్మలో వైరాగ్యాన్ని గురించారు. బికాస్ హీ హ్యాడ్ ది విడో ఆఫ్ హిస్ బ్రదర్ టు హూమ్ హీ వాజ్ అటాచ్డ్ and he wanted to have detachment. How can it be possible? He said, just put up with this in this life. In next life, let us think of detachment. అందుకని దాన్ని నేను సౌండ్ దిస్ ఫెలో indulges in all these things to escape from household duties or official duties or his duties for friends. But చేయాల్సిన డ్యూటీస్ నుంచి ఎస్కేప్ చేయడానికి అని చేసేద్దాం. And often he has no inclination to do manual work, physical work. భౌతిక శరీరంతో చేసే పని ఏది కూడా ఇష్టం ఉంటుంది. Among gurus, we find several gurus. బట్ చేయగలుగుతున్నందుకు కూడా పల్లె పట్టుకొస్తారు, అక్కడ కడిగేసుకుంటాడు, ఒక తుళ్ళు పట్టుకు తుడిచేసుకుంటాడు. And he has a peculiar obstinacy also. That is, if he has some work with somebody, he expects that the other fellow should meet him and see him. ఎవరి వారితో కలుసుకోవాలి పని అంటే వాడే మన దగ్గరికి వస్తాడు, చూస్తూ ఉంటాడు, మన జాతకం అట్లాంటిది అంటారు. ఏదో జాతకం ఉంటుంది, మన జాతకంలో లేదో ఒక దగ్గరికి పోవడం పని ఇది. సత్య ఇమ్మోరల్లీ సెల్ఫిష్ ఫెలో. వాడే వస్తాడు, నేను చెప్తా కదా నీకు ఎందుకంటాడు, లేదా తెలిపోయి చేస్తాడు, మోటార్ తెలుసుకో అంటాడు వీడి పనికి. అంటే బిజినెస్ పీపుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం, హై టాప్ ర్యాంకింగ్ విఐపీస్ ఉంటారే, వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి వాళ్ళని ప్రజల్ని దండుకు తింటాం అలవాటైన ఆఫీసర్సు, ఎమ్మెల్యేలు, మినిస్టర్స్ వాళ్ళలోనూ చూస్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఫిలాసఫర్సు, గురువుస్, లఘువుస్ వీళ్ళందరిలో చూస్తూ ఉంటాం. We fight because corporations infiltrate all cross sections of life. ప్రతి డ్రగ్ పేషెంట్స్ ప్రతి వృత్తిలో ఉంటారు కదా. And we find research students in the laboratories living in the laboratory itself for 10 years or 15 years in the name of research and PhD, not seeing the sun. అక్కడ స్నానం చేస్తాడు, అక్కడ వాడికి క్యారియర్లోనేమో కాకిపిండా గుడ్డలు తెచ్చి అక్కడ పెడతారు, తినేస్తాడు. గుడ్డలు అట్లాగే ఉంచుకుంటాడు. వారం 10 రోజులు అయితే గుడ్డలు మార్చడు, ఎందుకంటే రిసెర్చ్ అంటాడు అనమాట. ఎవరినో వచ్చి చూస్తే పగలు రాత్రి కూడా సైన్స్ అండ్ ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇంటూ నేచర్ ఇంకా టైం ప్రతి వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ లో కూడా యూ ఫైండ్ స్కౌండ్రల్స్ అమాంగ్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్, అనకార్డియం, ఓపియం. laboratory తప్ప బయట రాడు ఇంకా. And he leaves his family at home. For about 30 years he lives in the laboratory. Daily the son will be coming to him and talking to him. The wife will be coming to him and giving messages. He says, see, what is like this? I can't come out. That is suffering. So it is an intellectual posing. చాలా తమాషగా ఉంటుంది. ఎక్కడ మోటివ్ ఏదైనా సరే, ఆకారం ఏదైనా సరే, బ్యాలెన్స్ తప్పిందంటే, కామన్ సెన్స్కి ఎగెన్స్ట్ అంటే, అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డిసీజ్. ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అయినా అంతే, ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ అయినా అంతే, ఇన్వెస్టిగేషన్ అయినా అంతే, ఏదైనా అంతే. పవిత్రమైన పేరుతో పిహెచ్డి రీసెర్చ్ అనే పేరుతో ఉంది కదా అని అది డబ్బు కాదనుకోకండి. అన్ని పేర్లతో ఉంటాయి జాగ్రత్త. ఈ కోర్సు చదవమన్నారు, నా స్నానం చేయడానికి కూడా టైం ఉంటుంది లేదంటాడు టెక్నాలజీలో చేరిస్తే. సో హీ డెవలప్స్ ది టెక్నాలజీ ఆఫ్ నాన్ బేకింగ్. లేచే పనులు ఏం చేసుకో చేయి, ఆఫీస్కి వెళ్ళు, లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏం కావాల్సినవి చేయి అంటే వాడు అంటాడు ఐ హావ్ నో వాంట్. అలాగే తమాషగా ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది లార్డ్స్ కాల్. ఇంకేం చేయడు వాడు. అంటే వీడికి పిండప్పుడు వాడు పెట్టాల్సిందే కానీ భార్య పిల్లలు వీడు చేసేది ఇంకేం లేదు, అయిపోయింది. వాడి పిలుపు కోసం చూస్తున్నా ఇంక నాకేం అక్కర్లేదంటాడు. అయితే ఇది వేసుకోండి అని చెప్పి ఏదైనా విషయం ఇవ్వండి, వాడు పిలుపు వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ది మెంటల్ సెటప్ ఆఫ్ సల్ఫర్. నౌ వి గో టు ది మోడాలిటీస్ ఆఫ్ సల్ఫర్. Pardon? When the case is not too much advanced. When it is too advanced, they gradually go into silence. Any drug.
except drugs of talkativeness or virtuosity. For example, ceremony, lachesis, coffee, hyoscyamus, roosevelts. There are some drugs like this, drugs of talkativeness. They go into more and more talkativeness when they approach insanity or when the disease is increasing. Whereas in other drugs, they go into less and less of contact and communication with others. Initially, sufficiently advanced stage daga taakite akkadi nunchi baga separation అయిపోతుంది. ఉంటాయి ఇందులో అవతార్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. We have people among patients, people having avatar complex. That is, himself the descent of the Lord, the reincarnation of the Lord coming down. Avatar. Her own brother. He was an avatar for some about 1 year or so. And he began to preach a group of people that he has come down to earth to redeem all of you, to give salvation to all. ఏ తక్కువేం లేదు. ఇప్పుడు తను భగవంతుడి నుంచి దిగి వచ్చాక తక్కువే అవుతానంటే. And the fellow has written songs and asked the people to sing the songs. పాటలు రాశాడు. That's what he showed. And we had to bring him here with the help of his devotees. That is, the pretending devotees. So we had to prepare a group of devotees. అతను వెళ్ళి పెద్ద బృందాన్ని నీ పెద్ద భక్తుడు అక్కడ విశాఖపట్నంలో బయట వాడు రమ్మని నేను కవర్ పంపిస్తే అప్పుడు వచ్చాడు మందు వేయటానికి. ఇక్కడ స్టేషన్లో రాత్రి 1 గంట దిగాడు. About 1 AM he got over to Visakhapatnam and they said, your great devotee is waiting there. And they brought him home. And I was having holy water with holy spoon and holy tumbler. పంచపాత్ర ఉత్తరణ అందులో డిస్టిల్ వాటర్ పోసి అందులో Platina 150 1 dose. That late night he came to us. I feared you would give the same holy water to me also. వాళ్ళందరికీ ఉన్నవాడు తలవాడు ఇచ్చాడు. మా అందరికి వేరే తీసుకున్నాం, మీకోసం వేరే అక్కడ పెట్టి ఉంచామని చెప్పాను. పాపం తీసుకున్నాడు. అండ్ హీ ఈజ్ ఆల్ రైట్. Within 1 week he joined his duty and he was working as if he was not an avatar at all. So Shamonium is removed his avatar hood. Avatar hood తీసేసి ఆ హుడ్ తీసేసేటికి మనిషి మిగిలాడు. ఎందుకుంటారు ఇవి మనం మాట్లాడుతున్న రోగాలు తేడా తప్పకుండా ఉంటుంది. దానికి సంబంధం లేదు. అవతారానికి రోగావతారానికి ఇప్పుడు పనికి వేసాడు టోపీ పెట్టుకుని చెక్కతో కూడా కూర్చొని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. అసలు టోపీ పెట్టుకుని నిజం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు కూడా. ఇప్పుడు దొంగ రోడ్లు కంటే అసలు నోట్లు లేకపోతే దొంగ రోడ్లు ఎలా ఉంటాయి? అసలు నోట్లు లేకపోతే దొంగ రోడ్లు తయారు చేసి పంపారు. ఎవడు ఒప్పుకోడు. అసలు నోట్ల మధ్య తోసేస్తే కానీ దొంగ రోడ్డు the counterfeit always proves the original, existence of the original. అది ఉండబట్టే ఇది సాగుతున్నాయి. అది లేక ఇది సాగుతాయి. అవతారం అనేది ఉండబట్టే ఈ అవతారం ఉంది కూడా అవతారాలు ఏమో కొంతకాలం సాగుతుంది. అంచేత అది ఈ డబ్బులు కాబట్టి ఉండవు అనుకోకూడదు. Similarly, demonology. About 80% of the cases are hysterical and mental. We call it devil. దెయ్యం పట్టిందంట. మనం దెయ్యం పట్టిందని చెప్పే కేసుల్లో 180-85 మంది మందు పట్టింది. దెయ్యం
మంది తప్పది. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ దేర్ ఇస్ నో డెవిల్ ఫర్ ద థింగ్. గవర్న ఈ వైద్యం చేసేవాళ్ళు, డాక్టర్లు, సైకాలజిస్టులు వీళ్ళు ఏమంటారు, అన్నీ కూడా ఇంతేనండి, దెయ్యాలు లేవంటారు. అంటే దట్ ఈస్ టూ మచ్. వాటి కేసెస్ వేరే ఉన్నాయి, జెన్యున్ కేసెస్ వేరే. ది డాక్టర్ ఈజ్ హెల్ప్లెస్ టు సీ. అట్లా చూస్తుంటే డాక్టర్తో వాళ్ళ పక్కన కనపడిపోతాయి చెప్పులు, దానికి వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. గుంటూరులో త్వరగా వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ పాపం డాక్టర్ వచ్చాడు, నాన్ సెన్స్ దెయ్యమేంటి అన్నాడు. ఇంగ్లీష్లో చెప్పాడు, నాన్ సెన్స్ దెయ్యమేంటి అన్నాడు. అది చూస్తాను సీటీ గైడ్ అన్నాడు. వచ్చేటప్పటికి టపటపడ పక్కన చెప్పులు పడ్డాయి డాక్టర్ పక్కన. చూశాడు, కొంచెం జాగ్రత్తగా వస్తున్నాడు. అండ్ హీ వాజ్ ఇంటరాగేటింగ్ ది గైడ్. చేస్తుంటే ఇంతలోకి ఆ పైన గోడ మీద మేకుల మీద హాకీ బ్యాట్ పెట్టుంది, అది మెల్లిగా ఇలా వేస్తుంది. పూర్ణ చేతులకు వచ్చాడు. అంచేత నేను సైకాలజిస్ట్ని, నేను సైంటిస్ట్ని, నేను డాక్టర్ని, చేయాలంటే అది చేయకూడదు. మనకు తెలియనివి లేవని అర్థం కాదు. There are many things between heaven and earth, the ratio which you and I do not know. మీకు హ్యామ్లెట్లో షేక్స్పియర్ చెప్పింది ఉంది, నువ్వు నేను లేకపోతే ప్రపంచంలో పెద్ద స్టాండర్డ్ కాదు మొదలుకున్నాడు. మనం ఎదుగుంటాం పెద్ద పాయింట్ ఏం కాదు. నెక్కకుంటే 4 వారాలు కాలేదు, ఇంత గాలిగా దెయ్యాలకి వేరే ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం చేయాలనుకునే వాటిలో చాలా వరకు దెయ్యాలు కావు. అలాగే దేవుడి కేసులు వేరే ఉంటాయి, మన దేవుడు అనుకునే వాళ్ళలో చాలా మంది దేవుడు కాదు. అది జెన్యున్ కేసెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, అది వేరు. వీటికి వాటికి సంబంధం లేదు. అవి మన రక్షించడానికి వచ్చినాయి ప్యూర్. ఎట్లా తెలుస్తాయంటే మన రోజు మంచిదైతే మనకి ఇవన్నీ పోయేందుకు మందు వేసుకుంటే తెలుస్తాయి. మనం ఇవన్నీ అక్కడ సైలెంట్గా అడ్డు పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి తెలియదు. మనం ఇవి క్లియర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వచ్చే టైంకి తెలుస్తుంది. కనుక అది క్రైస్ట్ లేకపోతే అవతారం దిగి వచ్చిందేనో ఇవన్నీ ఒకటే. వాడు వచ్చే టైంకి మనకు తెలియాలంటే మనకి క్లియర్గా ఉండాలి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ప్యూరిటీ. వాన కురిస్తే ఆ నీళ్ళు మనకు ఎట్లా అక్కడికి వస్తాయంటే ఒక పెద్ద గాజు కుండలాంటిది అప్పటికే క్షాళనం చేసి డాబా మీద మనం పెట్టుకుంటే పనికి వస్తాయి, లేకపోతే తూరు నుంచి వెళ్ళిపోతాయి నీళ్ళు. ఇప్పుడు ఒకడు దున్నుకునే టైంలో భూమి కట్టి పెట్టారు, అక్కడ వాన కురుస్తుంది. వాడు దున్నుకోకుండా నిద్ర అవుతాడు, వాడు దున్న ఉంటుంది, వాడు ఆ దున్న మీద కురుస్తుంది, ఇక్కడ కురుస్తుంది వాన. కానీ ఇక్కడ కురిసింది వీడు పనికి వస్తుంది, దున్న మీద కురుస్తుంది, దున్న మీద వెళ్ళిపోతుంది. కనుక అబౌట్ మోడాలిటీ ఆఫ్ సల్ఫర్. నెక్స్ట్ కాలం, మోస్ట్ అన్రిఫ్రెష్డ్ ఆఫ్టర్ ఎ స్లీప్ ఇన్ ది మార్నింగ్. ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటికీ చాలా బద్ధకముగా, నీరసముగా ఉంటుంది, అలసటగా ఉంటుంది. ఈ ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ స్లీప్ వాజ్ ఇన్సఫిషియంట్. నిద్ర చాలినట్టు ఉంటుంది. వాడు 15 గంటలు 20 గంటలు నిద్రపోయి ఈజ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఆఫ్టర్ స్లీప్. దట్స్ పిక్యులర్. నిద్రపోయి లేచేటికి అలా ప్రాణం తీసేసినట్టు ఉంటుంది వాడు, అలసిపోయి. సో హీ కెన్ గెట్ అప్ యాజ్ లేట్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ది మార్నింగ్. వీలైనంత నిదానంగా గతప్ప లేవలేడు వాడు మంచం నుంచి. సెకండ్ మోడాలిటీ, మార్నింగ్ స్టూల్ డ్రైవ్స్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్. నిద్ర మెడుకు వచ్చిందంటే పరిగెత్తాల్సిందే. టైం కూడా చాలా తక్కువ క్షణాలు ఉంటుంది. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీ షుడ్ నాట్ బి మిస్లెడ్. హి సేస్ మై బౌల్స్ మూవ్ వెరీ ఫంక్షనల్లీ. అది రాసేసుకోకూడదు. అంటే ఆలస్యం లేదంటాడు, చాలా రెగ్యులర్ అంటాడు. రెగ్యులర్ కాదు ఇది. ఇది ఇంటెస్టైనల్ టీబీలోకి లాగేస్తుంది, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆల్ సల్ఫర్ పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ దిస్ సిమ్టమ్, they go to intestinal TB or some complications of it and they die of it. Regular కాదు ఇది. ఇది ఇంటెస్టైనల్ టీబీలోకి లాగేస్తుంది, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆల్ సల్ఫర్ పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ దిస్ సిమ్టమ్, దే గో టు ఇంటెస్టైనల్ టీబీ ఆర్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే డై ఆఫ్ ఇట్. ఇది అర్లీ స్టేజ్లో ఇలా ఉంటుంది. అంటే కొత్త చోట్లకి పెడితే ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు స్లీప్ ఇన్ న్యూ ప్లేసెస్ యాజ్ ఎ గెస్ట్ in the night, the first will be talking to him until late in the night and he says good night. He says just a word. Then he asks, where is the toilet? Where is the water supply? I want a pot, London pot. మంచినీళ్ళ చెంబుతో పాటు కాళ్ళు కట్ట ఇంకో చెంబు కూడా పెట్టాలి. తల వైపునేమో దుర్యోధనుడలే మంచినీళ్ళ చెంబు, కాళ్ళు వైపున అర్జునుడలే ఈ చెంబు.
So he makes sure of his morning perambulation before he goes to sleep. Whenever he is in a new place, he is very careful in the night. Therefore, he will suffer. Otherwise, he will suffer in the morning. But పరిగెత్తాల్సింది panicky ఉంటుంది మార్నింగ్ వాడికి. That is one thing about him. Duration, the moment he wakes up. No. The normal person, he has no such an inconvenient urge within seconds. He may have just 5 minutes or 2 minutes or 10 minutes or half an hour. వీడు మెడికల్ రావటం ఏంటి పరిగెట్టాలి. రిపోర్ట్ చేసేప్పుడు మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. చాలా టైమ్లీగా మోషన్ అవుతుంది అంటే ఆగకూడదు. మీరు మరి చెప్పనిచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు అవుతుంది అన్ని యోగక్షేమాలు మళ్ళీ అడగాలి. లేకపోతే సఫర్ వాడు తీసుకొట్టేస్తాడు. నెక్స్ట్ మోడల్ ఫ్రమ్ 9 to 10:30 AM ఉదయం పూట, ఆర్ సమ్టైమ్స్ it may be 11 AM. In India, it will be about 10 or 10:30. In cold countries, it may be 11 AM. Because our 6 AM is their 8 AM. They cannot, there is no possibility of their coming out of bed because it is cold. మన కంట్రీస్లో అంతకంటే ఎక్కువ సమయం నిద్ర పడుతున్నా కానీ పక్క మీద దొరికి దరిద్రంతో దొరుకుతూ ఉంటాను కానీ వాళ్ళ కంట్రీస్లో మెరుపు వచ్చేటికి 8 అవుతుంది మామూలుగా. మనం ఎవడో కొయ్యకుండా ఇండియా ఎవడో ఆఫ్రికా ఎవడో పెడితే వీడు 6 5:30 లేచి కూర్చుంటాడు. ఏం చేయడానికి ప్రపంచం నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది తెల్లదేశాల్లో. ఎవడో ఏముండదు. వీడు కాలకృత్యాలు తీసుకుని వచ్చి ఎవరు లేకుండా రష్ లేకుండా కనుక. సో ఇన్ ఇండియా వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 10:30. ఈ మధ్యన సడన్లీ ది ఫెలో ఫీల్స్ హంగ్రీ. ఆకస్మికంగా ఆకలి వేస్తుంది. వీక్నెస్, సడన్ గా నీరసం వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఏ డిలే ఇన్ ఈటింగ్, he feels anxious and palpitation. ఆహారం ఆలస్యమైనతో కంగారు, గుండె కర, ఏ లిటిల్ ట్రెంబ్లింగ్, ఒళ్ళు వణుకుట, అండ్ స్వెట్, చెమట పోయిట, చచ్చుపడ్డట్టు ఒళ్ళంతా కూర్చుంటాడు. ఏదైనా తీసేసుకుంటే హైగా ఉంటుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ మోడాలిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ మోడాలిటీ ఫోర్త్, heaviness of the head immediately after eating. ఫోన్ చేయగానే తల బరువు, డ్రౌజినెస్, మత్తు. ఫోన్ చేయగానే అలాగా చస్తున్నట్టు ఉంటుంది, మత్తుగా ఉంటుంది. నల్ల మందలు లేదు. హెవీగా ఏది తీసుకున్నా వడిన ఉన్న టిఫిన్ అయినా ఐటమ్ తేడా కానీ క్వాంటిటీ ఒకటి అయినప్పుడు వడిన whether it is meats or tiffin, it depends upon the quantity, not the type of item. Once in America, when we were in Wisconsin, 2 fellows came, 2 students, and the professor asked, had your lunch? One said yes, other said no. Because one was an American, they took a few slices of bread, therefore he said yes. The other is an Andhra Indian, there was no rice, therefore he said no. కానీ భోజనం అనేది క్వాంటిటీని బట్టి కానీ ఐటంలో బట్టి కాదు. ఇప్పుడు రొట్టెలు ఇద్దరు తినొచ్చారు, వాడు రొట్టెలు తినొచ్చారు కానీ భోజనం చేయాలంటే చేశా అన్నాడు. వీడు రైస్ తినలేదని చేశానంటే లేదన్నాడు. అందుకని క్వాంటిటీ శుభ్రంగా తీసుకుంటే తలబరువు మొత్తం వచ్చేస్తుంది, ఏం తిన్నా అంతే. సి ఇన్ సౌత్ ఇండియా, ఇఫ్ ద ఫెలో ఈస్ హ్యావింగ్ ఫీవర్, ది డాక్టర్ సేస్ స్టాప్ రైస్ అండ్ టేక్ బ్రెడ్. ఇన్ నార్త్ ఇండియా హీ సేస్ స్టాప్ బ్రెడ్ అండ్ టేక్ రైస్. ఏమంటే చూసారు, నార్త్ ఇండియా వెళితే ది డాక్టర్ ఆస్క్స్ యూ టు స్టాప్ బ్రెడ్ బికాస్ వీట్ ఈజ్ హార్డర్ దాన్ రైస్. సో ఇన్ యూపీ, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఫీవర్, ది డాక్టర్ సేస్ టేక్ రైస్, డోంట్ టేక్ బ్రెడ్. కనుక తీసుకునే క్వాంటిటీ మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది, ఎక్కువ భాగం. కనుక వీడికి హెవీ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ ది ఫెలో ఈట్స్ sumptuously, he has heaviness in the head and drowsiness, and also the body is benumbed. ఒళ్ళంతా మొద్దుబారినట్టుగా ఉంటుంది కాసేపు, అరగంట.
నో ఇంక్లినేషన్ టు వాక్ ఆర్ వర్క్. నడవడానికి కానీ పని చేసుకుంటానికి కానీ తన వశంలో ఉండదు శరీరం కొంతసేపు. బట్ దేర్ ఇస్ నో వీక్నెస్, ఇట్ డిసపియర్స్ ది మోమెంట్ హీ ఈట్స్. ది ప్రీవియస్ symptoms which we narrated, all of them disappear. Palpitation, weakness, sweating, avini potayi. So one set of symptoms disappear, another set of symptoms appear after eating. Remember two sets of symptoms. Okati weakness, sweat, palpitation, anxiety. These things disappear after eating. And again the heaviness of the head etc. they appear. అది సల్ఫర్ ఒకటి. అంటే తింటే ఇవే తినబోతే అంటే కూర్చుంటే మొట్టికే లేస్తే మొట్టికే, అది సోర అంటే. నెక్స్ట్ మోడాలిటీ బటర్, ఘీ అండ్ ఆయిల్స్ డిజగ్రీ అండ్ హీ డిస్లైక్స్. నెయ్యి కానీ వెన్న కానీ చమురు పదార్థములు కానీ లేదా కొవ్వులో కూడినటువంటి పదార్థములు కానీ ఇవన్నీ అది ఇష్టం ఉండవు, తింటే అరగం. అండ్ నో రిలీష్ ఆఫ్ రిచ్ స్వీట్స్ ఆల్సో. పాలకోవాలు, మైసూర్ పాకాలు, జిలేబీలు ఇట్లాంటివి మీకు ఇష్టం ఉండదు, తింటే అరగం. అలాగే ఈ బ్రెడ్ డిజగ్రీస్, ఈ కెనాట్ రిలీష్ బ్రెడ్ అండ్ ఈ డిజగ్రీస్. రొట్టె బంద రొట్టె ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి, వాటి సైజు ఇది అరగం లైక్ చేయడం. ఆల్ యాసిడ్ అండ్ సవర్ ఫుడ్స్, పుల్లగా ఉన్నటువంటి పులుసు భోజనం చేసేటటువంటి పులుసుని పులుస్తుంటాయి బాగా. పుల్లగా ఉన్న పదార్థాలు కూడా వీడికి లాభం లేదు, అరగం, ఇష్టం కూడా ఉండదు. అండ్ ఈ లైక్స్ వెరీ మచ్ డీహైడ్రేటెడ్ ఫుడ్స్, అంటే బొరుగులు, ఒడియములు, జగన్నాథ పాఠకులు, అప్పడాలు, తగ్గుబియ్య పొడియాలు, నక్సమిక కామన్, ఇవన్నీ కూడా these are all common to Nakshamika also, but the Nakshamika is a chilly fellow, whereas the sulfur is a hot fellow. వాడికి చలిస్తే భరించలేదు, వీడికి ఎండ అయితే భరించలేదు, అది తేడా. అందుకని మిస్టేక్ కాకూడదు. వాడేమో ఈ వైలెంట్ in his behavior, whereas this fellow is mean in his behavior. అది తేడా. వీడి వైలెన్స్ ఉండదు సల్ఫర్ వాడికి, అప్పుడు వరిస్తే అలవచ్చుగానే గిచ్చుకుంటాడు. అలాగే లిక్విడ్స్, he likes liquids more than solids, drinks more and eats less, just like Nakshamika. And he takes little quantities many times in the day. సల్ఫర్ వాడు కొంచెం తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ప్రతి 2 గంటలకి ఏదో తక్కువ నవ్వుతూ ఉంటాం. ఒక మధ్య నీళ్ళు తేటం లేక మనిషి నీళ్ళు తాగేస్తూ ఉంటాం, ఇది చేస్తూ ఉంటాడు. ఎస్పెషలీ ఇన్ ది నైట్స్, జస్ట్ లైక్ Nakshamika, దిస్ ఫెలో హీ నెవర్ ప్రిఫర్స్ టు ఈట్. రాత్రిపూట భోంచేయడం అంటే శుభ్రంగా పొట్ట అప్పడం లాగా ఉంటుంది అంటాడు. అప్పుడు చేస్తాను రాయి ఉంటుంది ప్రాణానికి. పేలాలు, పురుగులు, ఫ్లేక్స్, కార్న్ ఫ్లేక్స్ ఎట్సెట్రా. బొరుగులు, ఇక్కడ బొరుగులు కాక బొరుగులు ఉన్నాయి ఈ జిల్లాలో, అవే కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో మరమరాలు అంటారు, ఇంకొక మురియాలు అంటారు. అవి వీడి ఫేవరెట్ ఫుడ్స్లో ఉంటుంది సల్ఫర్ వాడికి. ఇది ఏముంటుంది అందులో గడి ఉంటుంది, తినేది ఫుడ్ వాల్యూ ఏమిటి వాటిలో, స్వీట్ ఫుడ్ అయిపోయినట్టు. కానీ ఏదన్నా రాత్రి డిన్నర్కి వెళ్ళాడో సచ్చాడన్నమాట Nakshamika వాళ్ళకి. ఈ Nakshamika ఫెలో, సల్ఫర్ ఫెలో అండ్ Nakshamika, sulfur, falsatilla, antimonium chloride. These fellows are not fit to eat rich foods, and they are not at all fit to go to banquets in the night. Dinner. రాత్రి భోజనం చేశాడంటే throughout the night, hell invades him every moment. You know how the Nakshamika fellow goes into stomachache and nausea
that is vomiting sensation, and allied, and also anti-peristal, వాంతి అవుతున్నట్టు ఉంటాం, ఆకుపోవటం, ఓ అని చెప్పి మిగతా వాళ్ళు నిద్ర ఆపుతూ ఉండడం ఏం కాదు అంతే, ఎక్సెప్ట్ లైట్ అండ్ సౌండ్. అంటే లైట్ వేసుకుంటాడు, వెళ్ళి హో అంటూ ఉంటాడు, ఏం వచ్చేదేం లేదు. అందరూ అనుకుంటారు డోకేస్తున్నాడు తెల్లవారులోనే, ఉట్టి డాక్టర్ ఏం డోకేదేం లేదు. ఇది నైట్ హెవీనెస్ ఇలా చెప్పినవి అవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత sometimes loose motions. He is busy in his own way, different from next one. పని మీదే ఉంటాడు, పలసకిల్లా పొట్టలో అలాగా దిష్టిలు అనేది పెట్టి కాస్తున్నట్టు ఉంటుంది, కాపుసారా వెళ్ళా లోపల ఇప్పుడు కూడా తయారవుతూ ఉంటుంది. రాంబ్లింగ్ సౌండ్స్ ఇన్ ది బవల్, పేరు లోపల మహాతత్వాలు పొసగొట్టినట్టు గురుగురు కూడా అరుస్తుంటాయి. అదే దీపావళి పండుగ గ్యాస్, టూ మచ్ గ్యాస్ ఫార్మేషన్ అండ్ లూజ్ మోషన్స్ విత్ గ్రేట్ సౌండ్స్, మేడతాళాలతో బ్రహ్మాండం. యాంటిమనీ క్రూడ, కడుపులో విపరీతమైన నొప్పి, పొట్టలో ఏదో పెట్టినట్టు ఉంది అంటాడు. అది యాంటిమనీ క్రూడ వస్తే బెటర్. ది ఫుడ్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ది స్టమక్ ఆల్ త్రూ ది నైట్ అండ్ ఇన్ టు ది డే ఆల్సో. కడుపులో బల పెట్టినట్టుంది, కుర్చీ పెట్టినట్టు, ఇలాంటి రాయి పెట్టినట్టుంది, ఏదో సామాన్లు పెట్టినట్టు ఉంటుంది లోపల కదా. నాసియా, వీడికి కూడా వికారం. అట్టర్ డిస్లైక్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్, తిరిగి తాగేది, విపరీతమైన ద్వేషం, అన్నద్వేషం. ఆ రోజు కల్లా నేను తిన్నా అంటాడు అన్నమాట, అన్నద్వేషం. అండ్ he had irritations, త్రేపులు. ఇది మాత్రం చాలా అదృష్టవంతులం. ఏమవుతుందంటే ఇరిటేషన్స్ స్మెల్ లైక్ యాపిల్, యాపిల్ పళ్ళ వాసన వస్తాయి ఇద్దరు తినకుండానే. అండ్ ది టంగ్ ఈజ్ థిక్లీ కోటెడ్ వైట్, నాలుక తెల్లని కోటింగ్ వేసి ఉంటుంది. ఈ మైండ్ ఈజ్ సారోఫుల్లీ ఇరిటబుల్, అంటే దుఃఖం కోపం కలిసి ఉంటుంది మనస్సు. ఫీల్స్ మిజరబుల్ ఇఫ్ సంబడి టాక్స్ టు హిమ్, ఎవరైనా పలకరిస్తే చాలా భయంకరమైనటువంటి బాధ వస్తున్నారు. సో ది నెక్స్ట్ డే యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ పేస్టీ మోషన్, వైట్ లైక్ చాక్, బాగా బంకవలే విరేచనం అవదు, తెల్లగా ఉంటుంది. చాక్ శుద్ధముఖ కొంతగా ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ యూ కాంట్ హ్యావ్ ఎ హోప్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అట్ ఆల్. ఏమి 2-3 రోజులు అసలు ఆహారం తీసుకుందాం అనేది ఉండదు, మొహం తిరిగిపోతూ ఉంటుంది, నీరసం, కానీ లోపలికి ఏం తీసుకోండి. సో దీస్ ఫెలోస్ షుడ్ అవాయిడ్ రిచ్ డిన్నర్స్ ఇన్ ది నైట్. వీళ్ళందరూ రాత్రి మంచిని దగ్గర పడుకుంటే తెల్లారెడ్డి హైగా ఉంటారు, ఆచార మంచిది. అండ్ దేర్ ఆర్ ఫేక్ ఆథర్స్ ఇన్ హోమియోపతి who recommend one of these doses every time after a dinner. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరైనా రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత నక్షాన్ని కాగా ఓ డోస్ వేసేసుకోండి, అట్లాగా దహించుకొని పోతుంది అని రాస్తారు. అలాగే పల్సకెళ్ళ జేబులో ఉంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా అజీర్ణ వ్యాధి మళ్ళీ మార్పు నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాను అని రాశాడు ఆయన. ఇన్ హోమియోపతి ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఫేక్ ఆథర్స్ అబౌట్ హోమ్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. That is commercial fellows. They recommend one of these drugs after a night dinner. Every time you take a dinner, he recommends to take one dose. Of course, it does relieve, but the patient goes into complications and incurability. Because Naxomica should be given where Naxomica is indicated, but Naxomica should not be carried because he has to take a dinner. That is too much. Ayurveda కూడా ఉన్నాయి కొన్ని భస్మాలు
కొన్ని లవణాలు, భాస్కర్ లవణం అని ఉంది, అలాగే అష్టాంగ స్వర్ణం అని ఉంది, లేదా అలాగే ఇవి అగ్నితోటి ఒకటి మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇంకోసారి చూద్దాం. ఏం లేదు, శుభ్రంగా మైసూర్ పాకం తినేసి పకోడీలు పొడితో కూడా చేసినారు తినేసి ఇవి 2 మాత్రలు వేసుకుంటుంటే దహించేస్తుంది. తెల్లారేటప్పుడు మళ్ళీ కాంటర్ అంటూ ఆకలి అవుతుంది. రోజు ఆయన చెప్పాడు, రోజు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు 2 అగ్నితోటి మాత్రలు తగిలిస్తూ ఇంకా బతుకున్నవాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు. బతుకున్నవాడు ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాడు, తొందరగా వెళ్ళిపోతాడు. డైలీ యూజింగ్ మెడిసిన్, దట్స్ నాన్ సెన్సికల్ థింగ్స్. అన్లెస్ something is indicated, you should never medicate the constitution. Remember, this is one modality. So 5 minutes recess now. We will continue the modalities of sulfur until we finish the modalities, so that there may be a continuity. Sulfur modality is Purkiyata. Next modality, the skin appears dirty even though it is washed many times. చర్మమును అనేక పర్యాయములు క్షాళన చేసిన తర్వాత కూడా మట్టిగానే కనిపించను, అపరిశుభ్రంగానే కనిపించను. ది ఫెలో ఫీల్స్ ఇట్ కంఫర్టబుల్ టు హ్యావ్ ఏ వాష్ విత్ కోల్డ్ వాటర్ ఇన్ ది బిగినింగ్. సన్నీళ్లలో చర్మం క్షాళనం చేసినతో హాయిగా ఉంటుంది. బట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ he feels a smarting sensation on the skin. చెమచెమలాడుతుంది, మొహం కట్టుకున్నా ఒళ్ళు కట్టుకున్నా చెమచెమలాడుతుంది కొంచెం చెప్పండి. అండ్ దెన్ వితిన్ a few minutes all his physical complaints are aggravated. అతని భౌతిక దేహబాధలన్నీ ఉద్రేకించను. సపోజ్ he was having a little dull headache, it becomes more like that. And he feels weak after a bath. నీరసంగా ఉంటుంది స్నానం చేసిన తర్వాత. And if he continues for a longer time without having a wash, he feels suffering ameliorated. స్నానం చేయక దేహం కడుగక ఉన్నతో బాధలు ఉపశమించినట్లు ఉండను. సో he prefers to postpone. సామాన్యంగా స్నానం అంటే ఇంగ్లాండ్, నాట్ ఇంగ్లాండ్ ఫేవరబుల్. యు సీ ఏ సల్ఫర్ చైల్డ్, he runs away, escapes when he discovers that he is going to be great. నీళ్ళు పోస్తారు అంటే వారిలో పడిపోతారు సల్ఫర్ పోసినట్టు. And he will be weeping and crying and kicking as long as he is given the bath. స్నానం చేసుకుంటేమో ఏడవటం, మొత్తుకుంటాను, తన్నుకుంటాను, సల్ఫర్ వేరే. ది ఆర్సెనికం ఆల్కమ్ పేషెంట్ అండ్ ది ఐరన్ పేషెంట్, he enjoys the bath and he never comes out of water. ఎంతసేపు నీళ్లు పోస్తుంటే అంతసేపు పరమానందం తీసుకొస్తాను చేస్తాడు. నెక్స్ట్ మోడల్, he cannot withstand the sunshine. ఎండ భరించలేడు. he feels burning sensation in sun. ఎండలో పెడితే ఒళ్ళు మండుతుంది. the skin becomes red immediately. చర్మం ఎర్రబడిపోతుంది, కందిపోయినట్టు అవుతుంది. especially the head, the feet and hands burn too much when exposed to sun. తల, చేతులు, పాదములు బాగా మంట పుడుతున్నాం. యూ ఫైండ్ ది సల్ఫర్ పేషెంట్ అప్లయింగ్ కోల్డ్ వాటర్ టు ఫీట్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్. మిగతా శరీరాన్ని తగలకుండా చేతులు కాళ్ళు కడుక్కుంటూ ఉంటాడు, బుర్ర కూడా అప్పుడు. అండ్ అనదర్ పెక్యులారిటీ ఇన్ ది సేమ్ మోడాలిటీ, హీ కెనాట్ బేర్ ది చిల్ ఆల్సో. చలిగా ఉన్నా భరించలేడు, అదో చికాకు. మామూలుగా చలిగా ఉంటే పర్లేదు కానీ you see in Bryonia he invites as much cold as possible. Bryonia patient వాడు ఎంత చల్లగా ఉంటే అంత భరిస్తాడు. ఐరన్ పేషెంట్ ఇన్వైట్స్ as much cold as possible. ఐరన్ వాడు ఎంత చల్లగా ఉన్నా భరిస్తాడు.
అలాగే లారాసిరస్ అనేటువంటి డ్రగ్ మంచు కురుస్తూ ఉంటే ఆరు బయట తీసుకెళ్లి పడుకోబెట్టి ఒళ్ళంతా శవం వల్ల చల్లగా ఉంటే ఇంకా చల్లగా ఉండాలంటారు. ఇలాగా సారీ నెల్లి లారాసిరస్ ఇలాగా సన్నీళ్లలో వాతావరణం చల్లగా ఉంటే భరించేవాళ్ళు వేరు. ది సల్ఫర్ ఫెలో కెనాట్ బేర్ ది చిల్ ఆల్సో. చల్లగా ఉన్న భరించలేడు, ఎండ అసలు భరించలేడు. పల్సటిల్లా he can bear ice cold things and cold things, but when it is too chill he goes sick after a time. ఇప్పుడు భరించగలడు కానీ దమ్ము చేస్తుంది పల్సటిల్లా, అది తేడా. అందుకని చలికాలంలో ఈ చేతిలో కడుక్కుంటాం కూడా చేయడం సల్ఫర్. When it is chill, he never prefers to wash even hands and feet. That is one modality. Next one, he cannot stand for a longer time. ఎక్కువ సేపు నిల్చోలేడు. The legs and the pelvic region pulls down and ache. నడుము కాళ్ళు లాక్కుపోతాయి నిలబట్టే. అండ్ ది ఫీట్ బికమ్ numb అండ్ tingling. కాళ్ళు తిందిరెక్తాయి ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి. ది కాఫ్ మజిల్స్ ఫీల్ కన్స్ట్రిక్టెడ్. పిక్కలలో నొప్పులు. అండ్ ఆల్సో మెనీ ఆఫ్ దిస్ కంప్లైంట్స్ ఆర్ అగ్రవేటెడ్ if he stands for a longer time. Many of these other complaints are aggravated when he stands for a longer time. కొంచెం ఎక్కువసేపు నిలబడినతో అతనికి ఉన్న ఇతర బాధలు కూడా ఉద్రేకించాలి. అండ్ when he is forced to stand for a longer period, he changes his legs in alternation. ఓ మాట ఎడంకాలు నిలుస్తుంటాడు, 2 నిమిషాలు ఆయన మళ్ళీ కుడికాలు నిలుస్తుంటాడు, మళ్ళీ 2 నిమిషాలు కాలు మారుస్తుంటాడు. Or he wants to lean upon something like this or like this. ఇలాగా జాగ్రత్త పడి గోడకి చేయి పెట్టాం. ఆర్ మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ లైక్ అనుకుని ఇట్లాంటి ఈ వేషాలు వేస్తూ ఉంటాడు. సపోజ్ ది సర్వీస్ హ్యావింగ్ ఏ లిటిల్ హెడేక్, ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఫర్ 5 minutes ది హెడేక్ ఈస్ మోర్. ఏ బాధ అయినా సరే నుంచుంటే ఎక్కువ అవుతుంది సల్ఫర్ వాటికి. అనదర్ మోడాలిటీ, సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ హెడేక్ ఆర్ కాలేజ్, తలనొప్పి కానీ కడుపు నొప్పి కానీ తాత్కాలిక జ్వరములు కానీ అక్కర్ వన్స్ ఇన్ ఎవరీ 7 days. Since there is a restaurant routine on Sunday for everyone or for many people, often sulfur patients get their headaches on Sunday. ఆదివారం మేడం. So God takes rest on Sunday. But of course it is a wrong translation that is brought into English. The original Bible indicates that God took rest on Saturday, not Sunday. Because Sunday is the first day, there is no reason, neither commerce nor business nor ethics nor aesthetics in sleeping on the first day. God made his creation in 6 stages, and the 7th stage he gave us rest or sleep. That means God made his creation in 6 stages, and the 7th stage he gave us rest or sleep. That means 1, 6, 7, 3, 4, 5, 6. The 7th stage is what we call matter or the sleep of God. Creation comes down in 7 stages, and the 7th stage is physical matter or the sleep of consciousness. Therefore God took rest on the 7th day. That is what the passage means in the Bible, not in the English Bible but in the original. That's why the outermost planet called Saturn, he governs the physical matter on this solar system. And the outermost layer, which we call the physical tissue, that is the tissue which is called unconscious or where the consciousness sleeps. This is what is meant in the passage. So, according to the original Holy Bible, it is the Saturday which is the 7th day, not the Sunday.
So, the sulfur fellow feels the headache on the Sunday, unfortunately, because the routine is disturbed. ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడికి ఆ రోజు ఆఫీస్ ఉండదు, వ్యాపారానికి వెళ్ళేవాడు ఆ రోజున వ్యాపారం ఉండదు, ఏ సంతకు పోతాడు. Often many of the sulfur chronic patients having headaches, they get headaches on Sunday. ఇట్లా ఉంటుంది. అంటే రూల్ కింద అనుకోకండి, ప్రాబబిలిటీ. Or some people will have a cycle of 14 days. ప్రతి 14వ రోజున వస్తుంది కలం. That means the moon goes round the earth in 28 days, and the moon produces an apparent angle of 90 degrees every 7 days around the earth when seen from the earth. భూమి నుంచి చంద్రవంతం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే 7 రోజుల్లో 90 డిగ్రీలు ఆర్క్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. అండ్ every 90 degrees there will be a jet in the biological kingdom of the earth. That's why you find that diseases are cured, acute diseases are cured, or a crisis is precipitated towards the 7th day or the 14th day. నయమైన 7వ రోజునో 14వ రోజునో 21వ రోజునో క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఆ రోజున వస్తూ ఉంటాయి. మనం బాగా పాడి చేస్తే తప్ప మామూలుగా పడే కేసులు ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి, సైకిల్స్ ఉంటాయి. సో 14 దట్ ఈస్ ఫుల్ మూన్, న్యూ మూన్ సైకిల్స్. ది సల్ఫర్ ఫెలో హ్యాస్ ఫుల్ మూన్, న్యూ మూన్ సైకిల్స్. Silesia also. The Silesia fellow has great aggravation on the full moon and amelioration on the new moon. అమావాస్య ఇది బాగుంటుంది, పౌర్ణమి విపరీతంగా కలపరు. ఆల్సో Calcaria curve. The Calcaria curve is almost unbearable on full moon, one day before and one day after, and also on the day of full moon. పౌర్ణమి ఒక రోజు వెనక ముందు పౌర్ణమి నాడు విపరీతమైనటువంటి టెన్షన్, గొడ్డలతో బద్దలేస్తున్నటువంటి కొరకాయ. ఆల్సో suprametallicum. The colic of suprametallicum కడుపునొప్పి is at its worst on new moon, అమావాస్య నాడు, and one day before and one day after, ఒక రోజు ముందు ఒక రోజు తర్వాత colic. And if the menstrual colic happens to be on those days, it will be at its worst for a patient who wants suprametallicum. Also, people having fits, fainting fits of hysteria or epilepsy, they go into horrible fits on new moon. Then you have to search for the symptoms of suprametallicum and treat them with suprametallicum. అంటే మూర్ఛ వ్యాధులు, కడుపు నొప్పులు మొదలైనవి అమావాస్య నాడే ఎక్కువ వచ్చేట్టుగా ఉన్న లక్షణం మీరు కనిపెట్టినట్లయితే దానికి suprametallicum కావాల్సి ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. So we find the periodicity in sulfur marked every 7th day or 14th day or 21st day. The modality. Another modality, the skin is disturbed least rupture. కొంచెం వరుసుకునను చర్మము దెబ్బతినను, and there will be a wound or burning or redness. కుండుకొడుట కానీ, మంట పెట్టుట కానీ, ఎర్రగొడుట కానీ. And often it goes into infection. తరచుగా ఏదో వ్యాధిగ్రస్తమైన పరిస్థితికి దారితీయను. And places where they hold handles like boxes and briefcases, the places will be often affected. And where the shoe presses the foot, the pedal కొట్టుకున్నా, బెడ్డింగ్ కొట్టుకున్నా ఆ పట్టుకున్న చోట కొడుస్తూ ఉంటుంది. చెప్పులు కడుక్కున్నా, బూట్లు కడుక్కున్నా
అది రాసుకున్న తొడవలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ లేడీస్ వేరింగ్ జ్యువెల్స్ ఆర్ గోల్డ్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కిన్. మెడలో గొలుసు వేసుకుంటే ఇక్కడ గొలుసునట్లు అవుతుంది వేసుకుంటే. అండ్ ఆఫ్టన్ ది ఇయర్ రింగ్స్ ఎఫెక్ట్ ది ఇయర్. చెవులు గుర్తుంచుకుంటే తగ్గ నోస్లెట్ ఎఫెక్ట్ ది నోస్. ముక్కు గుర్తించుకుంటే ముక్కు కూడా వీళ్ళకి మనలో all such things you will find. Wherever the skin is tackled, it receives some infection or something bad. And especially in contact points with boots and shoes, you will find a small spot which becomes hard and black and a nut like కాయగా వస్తుంది నల్లగా, గుడికాయ. అలాగే సైకిల్ కాయ, స్కూటర్ కాయలు, చేతులు స్కూటర్ అండ్ సైకిల్ బాగా నీళ్లు తోడుతుంటే అవుతూ ఉంటాయి కాయలు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇండికేట్ దట్ సమ్ డే ఆర్ అదర్ some place on the skin gives way. Any day you can expect that this may grow malignant. చాలా ఏం చెప్పలేము. ఒక రోజున ఈ కాలు మీద కాసినటువంటి కాయ వల్ల వీడు చనిపోవచ్చు. సల్ఫర్ వేషన్ జాగ్రత్తగా ఆనలు కాదు, ఆనలు వేరు. ఆనల వల్ల ఇంత రేంజే లేదు. ఇది ఏదో ఒక రోజున అది సపోజ్ ది ఫెలో డెవలప్స్ షుగర్ ఇన్ యూరిన్, దిస్ మే డెవలప్ ఇంటూ ఏ గ్యాంగ్రీన్. గ్యాంగ్రీన్ ఇక అంటే వాడికి చిట్టచోరు రోజు కోసం రెడీగా ఉంటాయి. ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి. ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ రిమెంబర్ నాట్ ఓన్లీ సల్ఫర్ బట్ ఆల్సో పూజా, మెడోరినం, argentinum nitricum, argentinum metallicum, anacardium, mercury, syphilinum. These are the main drugs with their auxiliary drugs also. ఇవి మెయిన్గా ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే వీటి కిందికి వస్తాయి. అవి చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఇంకా వాటికి సబ్సిడీ డ్రగ్స్ వస్తాయి. సో సల్ఫర్ ఈజ్ వన్ విత్ దెమ్ ఇన్ దిస్ రెస్పెక్ట్. And these spots, occasionally the patient feels painful. అప్పుడప్పుడు నెట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ హిస్ ఫ్యూనరల్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ బీయింగ్ మేడ్ త్రూ 20 years or 30 years. అంటే ఉత్తర క్రియలో ఒక 27-30 ఏళ్లలోనో గర్భంలో నువ్వు లిస్ట్ రాస్తున్నారు అన్నమాట. వాడికి 2 గదుల కర్రలో కొండ అప్పుడప్పుడు నెట్ చేస్తూ ఉంటాయి అక్కాయలు. And also like that a decayed tooth will have a contact point somewhere in the inner membrane of the mouth. దవడ లోపల ఆ లిప్ పెదవి మీద ఓ పన్ను విరిగినా, ఓ పన్ను చెడిపోయి పుచ్చినా ఇది షార్ప్గా తయారై అది అక్కడ రాసుకునే పాయింట్ ఉంటుంది. దేర్ ది స్కిన్ ఈజ్ ఆఫెన్ ఇరప్టెడ్. తరచుగా అక్కడ రాసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 10 or 15 or 20 years ఇట్ మే డెవలప్ మ్యాలిగ్నెన్సీ అండ్ ది ఫెలో మే డై. క్యాన్సర్ అయిపోయి చచ్చిపోవచ్చు వాడు దాంతో. సో దట్ ఈస్ సల్ఫర్ పాసిబిలిటీస్. అంటే చర్మం తరచుగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉన్నది ఎక్కడైనా, ది సేమ్ స్పాట్ రిపీటెడ్లీ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్, ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఏ స్పాట్ ఈజ్ అవైటింగ్ హిమ్ హిజ్ డూమ్స్ డే. వాడికి తీర్పు దినం కోసం, న్యాయదినం కోసం అని చెప్పి ఏర్పాటుగా ఉందని అర్థం ఆ చోట. In all such cases, as a rule, you remember that some fight is going on in the constitution and the dead cells are being thrown to the surface on that spot. అంటే లోపల ఒక యుద్ధం ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంది 2-3 మతాల వాళ్ళ మధ్య దేశంలో. కానీ పేపర్లలో మాత్రం ఏదో కొట్టుకున్నారు, ఆపేసేసాం, పోలీసులు పట్టుకున్నారు, వాళ్ళు చంపేశారు, ఇంకేం లేదు, ఏం లేదని అంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ పెయిన్ఫుల్ స్పాట్ వస్తుంది.
వచ్చినప్పుడల్లా 2-3 శవాలు బయటికి తోసేస్తుంటారు మూసీ రివర్లో. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ స్పాట్ అంటే అక్కడికి వచ్చిన శవాలు వేసినటువంటి చోటు. ఇట్ ఇస్ ది గ్రేవ్ యార్డ్. దట్ బ్లాక్ స్పాట్ ఈస్ ది గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ది డెడ్ సోల్జర్స్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ డ్యూరింగ్ ది వార్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ డైలీ. So the war is continuously going on, whereas we are otherwise busy, and someday it leads to something disastrous. మనం ఏదో అదట్లా కాయ కాయచట ఉంది అని అనుకోకూడదు. కాయ కాయచి ఉంటాం కాదు, ఏం లోపల సిచ్యువేషన్ అయితే కాయ కాయదు. ఊరికే పొగరికి కాయ కాస్తుందా? ఆ కాయ కాయటం ఎందుకు కాసింది అంటే దాని గురించి ప్రసారించి చెప్పినందువల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు. ఎందుకు కాయ కాసిందో చెప్పినందువల్ల తెలుస్తున్నాడు. అంటే అక్కడ మళ్ళీ నయం పూర్తి కాలేదని అర్థం. కాయ కాయకుండా అక్కడ నయం అయిపోతే ఆరోగ్యంగా ఉందని అర్థం. కాయ కాసిందంటే అది వెయిట్ చేస్తుంది ఏదో చేయడానికి అర్థం. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉండొచ్చు, ఈవెన్ 30 years ఇట్ మై వెయిట్. కాన్స్టిట్యూషన్ లో లోపల వైటల్ ఫోర్స్ మనం సేవ్ చేస్తున్నాడు, అది ఉంటుంది. మనం చేసే అపచారం లేకపోతే తొందరగా చేస్తుంది, మనం రెగ్యులర్గా ఉంటే మామూలుగా ఉంటుంది అంతే. సో లా ఇస్ ఆల్వేస్ ది సేమ్. So, any such spots or marks, అంటే పులిపిరికాయ, థార్న్స్ అంటే ఆనకాయ ఉంటారు. ఆనెలు ఆనే ప్రాణహాని అని అరుస్తూ ఉండేవాడు. చీరల్లో ఒక ఆనెలు పీకే వైద్యుడు ఉండేవాడు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ మైక్ పెట్టి అరుస్తూ ఉండేవాడు, ఆనే ప్రాణహాని తీయించుకోండి. అండ్ పిక్వాడ్స్, పింకకాయ, నిమ్మకాయలు, పెద్దకాయ, ఫైల్స్, హెమరాయిడ్స్. All these things indicate the places where the dead soldiers are being sent every day. They invariably indicate that a fight is going on in the constitution continuously night and day. Unless there is psychosis in the constitution, they won't be there. Need not be. They may be hard. Because the skin will be peeling out every day. మనకి నిన్న చర్మం కలిగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. And sometimes if it is too much, it produces a discharge. Because if it wants a quick expulsion, it produces an ulceration and a discharge. కరెంట్ తూములు కరెంట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు లోపల నుంచి. కరెంట్ కూడా అవసరం అయితే ది వైటల్ ఫోర్స్ పుట్స్ ఫోర్త్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ టు సేవ్ ది ఇండివిజువల్. చర్మం మీద కానీ, శరీరం మీద కానీ, ఎముకల్లో కానీ, కండరాల్లో కానీ, నరాల్లో కానీ ఏం చేస్తే వీడు సేవ్ అవుతాడో అదెల్లా చేస్తూ ఉంటుంది చికిత్స క్షణం దాకా. అవి మనం దానికి ఆయింట్మెంట్ అవి పూసి మాటి కొట్టేసేస్తే లోపల కూడా వెళ్ళిపోతాడు తొందరగా. లోపల నుంచి క్యూర్ వస్తే బతుకుతాడు, బయట నుంచి క్యూర్ బెండ కొడితే లోపలికి తక్కువకుంటాడు. పోతాయి అంటే కానీ ఇంకోటికి రావు కదా. ఇప్పుడు సల్ఫర్ పేషెంట్ కానీ వాడికి పెట్టే పట్టుకుంటే గొడ్డలు పట్టుకున్నారా, దట్ మీన్స్ హీ ఈజ్ హెల్దీ అండ్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ నాట్ హెల్దీ, దేర్ఫోర్ హీస్ డూమ్స్డే వెయిట్స్ హిమ్. అది తేడా. ఇప్పుడు ఇంకోటి గొడ్డలు పట్టుకున్నా ఎందుకు రావు, గడపలు చేస్తారు వాడు చేతి రాములో, దట్ మీన్స్ హీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ సైకోసిస్. అందుకే గనోరియా వీటిని కరుణించితేనే ఉంటాయి తప్ప లేకపోతే ఉండదు. Either he himself or his father or his grandfather, one of them invite their grandmaster called gonorrhea. Then only these things are there. Otherwise, yes, a coolie using a crowbar daily or an axe daily, he never shows these things because he is not having a psychosis. అది ఉంటేనే ఇది ఉంటాయి. లా ఆఫ్ నేచర్ ఇన్ఫాలియబుల్, అది ఎవరిని ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వదు. నువ్వు విఐపీస్ గారు కనిపించకుండా ఉంటావు, అట్లా ఉండవు. పైన యాంటీబయోటిక్ పెడితే లోపలికి ప్రాణం తీసుకుంటూ వస్తాయి. గుండె దడ వస్తుంది, ఇక్కడ కాయ తగ్గి గుండె దడ వస్తుంది. ఏది కావాలని అడుగుతుంది నేచర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్సీల్ ఇట్, ఇట్ కిల్స్ us. If we allow it to express, then we will be saved. కనుక దాన్ని బయటికి వెళ్ళకూడదే సేవ్ అవుతాం కానీ, దాచుకుంటాం కానీ, నైసిటీలోకి కానీ తీసుకెళ్తే జరుగుతుంది. లోపల మన ఆరోగ్య సూత్రాల ప్రకారం ఆచారాలు అలవాట్లు కనుక మంచివి కనుక అయితే ఆహారం తీసుకునేది, నిద్ర మొదలైనవి చాలా రోజుల దాకా కనిపించవు. అందులో రోజు నానా గడ్డి తిరిగి నానా గంటలు కూడా తిరుగుతూ ఉండి రాత్రులు వెళ్తూ చెట్ల దగ్గర ఇట్లాంటివి చేసేదైతే మధ్యలో లాగేస్తాయి.
తొందరగా షార్ట్గా అంటే ఇవి హ్యాబిట్స్ ఆర్ బేసిక్లీ ఈ ఫెలో విల్ బి కిల్డ్ సూన్. No, the same duty fellow in the next chair is not getting these things. Yes, the other fellow is also continuously doing these things. He is not having these kayas or pandos. అంటే ఎంగేజ్ చేస్తున్న ఇంకోటికి ఎందుకు రావడం లేదన్నది దట్ షోస్ ఇట్ ఈస్ ఈజర్ డన్. ఏం రావచ్చు బికాస్ ద ఫాదర్ ఆర్ ది మదర్ ఈజ్ ఎ సైకోటిక్ congenital. If it is acquired, the fellow gets it after a certain age. If it is congenital, the child gets it. ఎట్లయినా డెవలప్ అవచ్చు. కంజెనిటల్ సైకిక్ ఎఫెక్ట్ ఎలాగా హ్యూమన్ రేస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారు? కంజెనిటల్ సైకిక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా హ్యూమన్ రేస్ని రన్ చేస్తుందో, హెరిడిటీని ఎలా రన్ చేస్తుందో, హెరిడిటీ ఎలా రన్ చేస్తుందో కానీ తప్పకుండా. కానీ మనం యానిమల్ క్రానిక్ డిసీజెస్ మనం చదువుకుని ముందు ఉంటే తప్ప అది మనం లాభం. ఒక మాట ఈ 15-20 డేస్లో వీలైనంతమంది సీనియర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్రడక్షన్ టు క్రానిక్ డిసీజెస్ బై యానిమల్ అదొక్క మాట చదివి చేయండి. నేను ఆ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏదైనా సరే కన్ను పట్టుకుంటే కాయ కాసిన ప్రెషర్ ఉన్న చోట చేంజ్ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ ది టిష్యూస్ ఆర్ నాట్ నార్మల్. ది బయోకెమిస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ నార్మల్లీ. అదే అర్థం. శరీరంలో ఉన్నటువంటి రసాయనిక మార్పులు జరగవలసిన రీతిగా జరుగుతూ లేదు. జరగవలసిన రీతిగా జరిగిన వాడికి ఈ కాయలు కాయటం అది తేడా. నవ్ నెక్స్ట్ వన్ సచ్ స్పాట్స్, ఎనీ ఆఫ్ ది సచ్ స్పాట్స్. ఇంకో నెక్స్ట్ మోడాలిటీ బర్న్ అకేషనల్లీ. పై చెప్పిన ప్రదేశముల వంటి ప్రదేశములలో అప్పుడప్పుడు కొంచెం మంట పెడుతుంది. ఇఫ్ దే గో ఇంటూ ఏ వార్మ్ రూమ్ ఆర్ టు సన్ ది స్పాట్స్ బర్న్. వెచ్చని గదిలోనికి పోయినా ఎండలోనికి పోయినా ఆ భాగంలో మంట పడుతున్నాం. For example, a fellow is having a spot here, and while talking he does like this. It burns, and when he goes to the kitchen, it burns more. మామూలుగా మనం ఏమిటో నోటీస్ చేయము. అవి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే సంవత్సరాల తర్వాత. మళ్ళీ పోయినట్టు ఉంటుంది తెలిసిపోయాడు. మళ్ళీ అక్కడ ఆ స్పాట్లో తగులుతుంది. జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. Next modality, the discharges and the fluids that come out of the body excoriate the skin. దేహం నుండి వచ్చు స్రావం ఏది అయినను చర్మము ఒరిసిపోవునట్లు చేసి పుండిపోయినట్లు చేసి. The discharges from the nose make the nose membrane red and burning like that. And the eyes, it makes the eyes inflamed. కంట్లోంచి నీరు వస్తుంటే తొలికల దగ్గర మంట రప్చరు పుండుపడ్డట్టు అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ ఓటోరియా, దట్ ఈస్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్స్. చెవుల్లోంచి చీముగా ఏదైనా వస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎర్రబడి పుండుపడుతుంది. అండ్ ఇన్ వెరీ డేంజరస్ అక్యూట్ డిసీజెస్ లైక్ టైఫాయిడ్, డేంజరస్ టైఫాయిడ్ ఎట్సెట్రా, the urine excoriates the urethral canal. మూత్రం పోయినప్పుడు మూత్రద్వారము ఒరిసి పుండుపడ్డట్టు అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ది పేషెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై. ఇట్స్ ఎ వెరీ డేంజరస్ టైప్ ఆఫ్ ఫీవర్ హీట్ హై. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సేవ్ సచ్ పేషెంట్స్. అండ్ ది స్టూల్ excoriates the anus. విరేచనం కొలసగా పెడుతూ ఉంటే ఆసనము ఒరిసి ఎర్రబడి పుండుపడదు. అనాథ డబ్బులు అంటారు పిల్లలకి ఒక్కొక్కడు, అవన్నీ దీని కిందకి వస్తాయి. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ యూ ఫైండ్ సల్ఫర్, కార్సికం ఆల్బమ్, మెర్క్యూరీ, యాసిడ్ నైట్రిక్, సూజా, ఆర్జెంటినం నైట్రికం, సిసిలియం. These are the main drugs
that are required. When such a situation occurs, excoriation, sulfur comes first of all. Remember, whenever there is no good repair of the skin, sulfur is first required. Skin repair చేసేటువంటి వైద్యులు లోపల స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు శరీరంలో అంటే సల్ఫర్ కావాలి. అవన్నీ అన్ప్రూవ్డ్ డ్రగ్స్. కోడి పని చేస్తే కోడి పని చేయవు. కాంట్ రిలై అపాన్ డ్రగ్స్ దట్ ఆర్ పార్షియలీ ప్రూవ్డ్. అనదర్ డ్రగ్ called Kandiurango, it wonderfully cures such excoriations in certain cases. In certain cases it never cures. We don't know why it reacts, because it is only a half-proved drug. Especially if the excoriation is in the lips. ఇప్పుడు పెదవుల మీద పొరిసి ఇక్కడ ఉండి ఇది రిపీటెడ్గా కొడుతూ ఉండి అది క్యాన్సరస్ అవుతుందేమో అని అనుమానం వస్తే కాండిరంగో మేడ్ మిరకల్స్. But there are no modalities and mentals to the drug, therefore we can't rely upon it. Next modality. Indicated remedies fail to act. This is one of the very strong symptoms of sulfur. అనగా పనిచేయవలసిన మందులు రోగి శరీరంలో పనిచేయట్లేదు. Then give 1 dose of sulfur. You will find this most useful in acute diseases. For example, in typhoid, when Rostax is indicated or when arsenic album is indicated, it is a clear case, you have no business to mistake. Then you give 1 dose of arsenic album. No relief at all, no change at all, the case is going worse. You have no time to wait for a long time, the patient dies. Then give immediately 1 dose of sulfur 200. Then you know what happens. Immediately the previous drug you have given indicated that begins to act, and within a few hours the patient will be saved, and then within a few days he has recovered. You need not repeat the previous drug, indicated drug, because the same dose which you have given previously, it works. So this is most useful in chronic acute diseases where delay kills the patient. You know, when SORA affects a person like a thin sheet of disease, it works as a polythene sheet between the medicine and the constitution. SORA అనేటువంటి దీర్ఘవ్యాధి విభాగం శరీరంలో ఉన్నప్పుడు, when a psoric patient goes into a dangerous acute disease, SORA దీర్ఘవ్యాధి ఉన్నటువంటి వాడు టైఫాయిడ్ కానీ న్యూమోనియా కానీ ఇట్లాంటి జబ్బులు ఏదైనా సరే తరుణ వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు, then there will be a gap between the medicine working vital force and the disease. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ మందు వాడి మీద పనిచేయడానికి మధ్యన మన పోలిథిన్ సంచుల్లాగా, ఒక పోలిథిన్ సంచిలో ముద్దక జ్వరం, ఇంకో పోలిథిన్ సంచిలో పాత చింతపండు పెట్టి రెండు ఎంత దగ్గరగా నొక్కినా ఒకదాని రుచి ఒకదానికి ఎట్లయితే అంటదో, SORA దీర్ఘవ్యాధి విభాగం కల వాడికి తరుణ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత వాడికి వేసినటువంటి ఇండికేటెడ్ డ్రగ్ అలా అంటారు. Then 1 dose of sulfur will break open the layer of the presently existing SORA sheet, and the original medicine immediately contacts the fellow and cures him. You remember, the same thing happens in sulfur.